hour is brought to you by Apex Footwear Limited. That's right, this hour is brought to you by Apex Footwear Limited. আপনি শুনছেন দেশের একমাত্র রক স্টেশন রেডিও ঢোল 94.0 FM আর আমি কাইসার আছি আমার শোতে which is all about pop culture and it's called Limited Edition. আর আজকে থার্সডে আর প্রতি থার্সডেতে যেটা হয় যে আমার শো একটা স্পেশাল উইকলি সেগমেন্ট আসে which is all about anime for all you otaku chans and kuns out there, right? আর আমার সাথে আজকে for the first time in this segment দুজন very special guests has joined me and before I introduce the special guests, let's start the segment and the name of the segment is Anime Quest. Anime Quest. So welcome to Anime Quest আর আমার সাথে যে দুজন গেস্ট আছেন guys, will you please introduce yourself, ladies first? Hello everyone, I'm Sherly Yukiko. I'm sure most of you know me by Panda. Acha, so your nickname is Panda. Acha, okay, so Shirley, you are from MazeCity. Yes. But let's talk about that later on. And we have another guest. I'm Afnan Chowdhury and also I'm from MazeCity. Acha. And I'm also studying in Northside University right now. So both of you are from Northside University? Yes. Acha, and both of you are from MazeCity? Yes. Northside University, MazeCity. Acha. Anyway, so Shirley and Afnan, welcome to the show, welcome to the station. Thank you very and much. welcome to Anime Quest. Thank you very much for inviting us. Most welcome. It's an honor. Thank you so much. আর আপনারা দুজন হচ্ছেন MazeCityর member. In fact, you guys are We are the head admin. head admin. So what is MazeCity? MazeCity is basically a platform for anime lovers in Bangladesh. আমাদের মেইন টার্গেটটা যেটা ছিল, আমরা প্রথমে যেটা আমাদের ইচ্ছে ছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা চেয়েছিলাম যে যত অ্যানিমে লাভার আছে বাংলাদেশে, যারা অ্যানিমে ভালো লাগে যাদের, তাদেরকে চেয়েছিলাম আমরা একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে। তো ওইটার মাধ্যমে হচ্ছে MazeCityটা, তো টু কানেক্ট এভরি অ্যানিমে লাভার্স ইন বাংলাদেশ। সো ওখান থেকে 2006 থেকে আমাদের স্টার্ট এন্ড উই আর হিয়ার রাইট নাও। আচ্ছা, brilliant. আর MazeCity যেটা দেখলাম, I'm also part of the group. There's lots of people who love anime, like huge community out there. It even surprises us. Hey, it even surprises us as well. Like even like 2 years back, we didn't have this much of outrage. We had like around 20,000, and it really increased in past 2-3 years. And I would say like one of the things is extra promotion that we did, and আরেকটা হচ্ছে গিয়ে Animax যেটা বাংলাদেশে আসে, এই দুইটা জিনিস আমার মনে হয় Animax helped so much. Exactly, এই দুইটা জিনিস বাংলাদেশে অ্যানিমে ফ্যান বাড়িয়েছে। আর ইনফ্যাক্ট কার্টুন নেটওয়ার্কে যে একটা ছিল না, এই পাওয়ার জোন টাইপের কিছু, যখন যে কার্ড ক্যাপ্টার সাকুরা দেখাতো, কার্ড ক্যাপ্টার সাকুরা দেখাতো, তারপরে প্রিন্সেস টুটু দেখাতো। হ্যাঁ Pokemon আর Beyblade অনেক পপুলার। কিন্তু Animax কেন, I really love that channel so much. I wish it was back. I really wish it was back. I also wish it was back. So MazeCity people, আজকে আমরা যেটা কথা বলবো, আজকে আমরা Shounen anime নিয়ে কথা বলবো। So before we move on to that, what is Shounen? Because you guys are experts, you guys are anime freaks. Okay, so Shounen, even though we identify it as a genre, but it itself is a huge mass genre, and there are sub-genre within it. Shounen anime বা manga actually ওইগুলাই হয় যেগুলা টার্গেট অডিয়েন্স ইয়াং মেল অ্যাডাল্ট হয়, টিনেজার্স, and age range হয় 12 থেকে নিয়ে 18-19 পর্যন্ত। It can be 26, 7, 8. Even we love it. But ওদের মেইন টার্গেটটা থাকে অ্যাকচুয়ালি মেল অ্যাডাল্ট, যারা ইয়াং অ্যাডাল্ট। So it's not really, আমি যতটুকু জানি, it's not really a genre, it's more of a demographic thing. Yeah, it's more of a demographic. It's more like একটা পাবলিকেশন আছে Shonen Jump, ওই Shonen Jump থেকে যেগুলো মানে মাঙ্গা বের হয়, ওই Shonen Jump পাবলিকেশনের আন্ডারে যেসব মাঙ্গাগুলো রিলিজ হয় ওগুলোকে Shonen ধরা হয় ইউজুয়ালি। কিন্তু টিপিক্যালি Shonen doesn't mean action or Shonen doesn't mean boy. কিন্তু action is part of a Shonen. Action is part of a Shonen, exactly. But action ছাড়াও এনিথিং মানে কম্পিটিটিভ রিলেটেড বা এনিথিং যেটা ইয়াং মানে জেনারেশনকে কম্পিটিশন, ফ্রেন্ডশিপ, এগুলাকে করে এনকারেজ করে, অনেক ইন্টারেস্ট জায়গায়, ওইটাই হলো মানে সময় লিটল বিট অফ রোম্যান্স এরকমও থাকে না? Of course, a mild bit of hints of romance. You should see like কিছুদিন আগে একটা বের ছিল your line that is also considered shonen, even though people think it's shoujo, but it is not. It is not shoujo. So it happens. shoujo নিয়ে আরেকদিন আমরা হয়ে যাক নাকি, কিন্তু আজকে shonen নিয়ে কথা বলছি। আর যারা নরমাল
লিসেনার যারা বুঝতে পারছে না যে হোয়াট ইজ মাঙ্গা, হোয়াট ইজ অ্যানিমে, হোয়াট ইজ শোনেন, মাঙ্গা আর জাপানিজ কমিক বুকস, ওগুলোকে Yes. মাঙ্গা বলা হয়। দে হ্যাভ এ রিয়েলি ডিফারেন্ট সেট অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স। আর শোনেন ইজ এ সার্টেন টাইপ অফ মাঙ্গা অর অ্যানিমে যেখানে এক্সপার্টরা বললেন যে দের ইজ এ সার্টেন লেভেল অফ কম্পিটিটিভনেস, দের ইজ হোয়াট এভার ইয়াং বয়েজ উইল লাইক। সো উই গোনা টক আ লট অ্যাবাউট শোনেন অ্যানিমে। আর আমাদের কিন্তু ফেসবুকে একটা পোস্ট চলে গিয়েছে, সেখানে লেখা আছে যে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট শোনেন অ্যানিমে। সেখানে কমেন্ট করে ফেলুন সো দ্যাট আদার পিপল গেট টু নো যে হোয়াট ইজ ইউর ফেভারিট অ্যানিমে অ্যান্ড দে ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট এ গুড রেকমেন্ডেশন ফ্রম ইউ। সো উই গোনা হ্যাভ আ লট অফ ফান উইথ আফনান অ্যান্ড শার্লি। কিন্তু এখন আমরা একটু গানে চলে যাবো। নাও হোয়াট অ্যানিমে সাউন্ড ট্র্যাক do we listen to first? Death Note just super Billy. Brilliant. The all-time favorite Death Note এর একটা চমৎকার এন্ডিং ট্র্যাক প্লে করব, and the song is called Maximum the Hormone by Zetsu Billy. Welcome back to Limited Edition, the show which is all about anime, music, movies, TV shows, comic books and many more. আর আমি কাইসার আছি আপনার সাথে দেশের একমাত্র রক স্টেশনে which is Radio Dhol 94.0 FM, and this hour of Limited Edition is brought to you by Apex Footwear Limited. আর এই ঈদে কিন্তু Apex-এ এসেছে নতুন নতুন ডিজাইনের shoes and sandals for both men, women and children. আর check out their Facebook page যেটা হচ্ছে facebook.com/APEX the digit 4U, so it's like Apex 4U. And if you want to do some online shopping তাহলে চলে যান তাদের ওয়েবসাইটে www.apex4u.com. So now let's get back to the special segment যেটা প্রতি বৃহস্পতিবার হয়, and the name of the segment is of course Anime Quest. Anime Quest. Welcome to Anime Quest. I'm so excited tonight কারণ আমার সাথে for the first time in this segment দুজন গেস্ট আছেন who are freaks of anime, who are expert otaku chans and otaku kuns, and they are Sherly. Hi Sherly. Hello. And Afnan. Hey. So Afnan, Sherly Afnan, আজকে আমরা কথা বলছি শোনেন অ্যানিমে নিয়ে। তো আমরা অলরেডি কথা বলেছি যে শোনেন জিনিসটা কি জিনিস। হ্যাঁ। তো এখন যেটা কথা বলবো যে Sherly, you're gonna tell what is your most favorite shonen anime of all time. There's I would like to divide it into two parts. Achha. I mean, because shonen bolte gele first a big three naam ashe: Naruto, One Piece and Bleach. So ওই তিনটার সাথে obviously 25 episode 40 episode anime ke compare kore to lab nei. So if you ask me about the big three, I would say One Piece anytime. One Piece. Then Achha. obviously I do love Naruto as well, but One Piece সবার Bleach আগে। একদম নিচে। Bleach third এ। I do আচ্ছা। love it but third এ। আচ্ছা, কিন্তু ওভারঅল সবগুলোর মধ্যে যদি বলি যে কোনো একটা পিক করতে, সবগুলোর মধ্যে বললে গেট ব্যাকার্স আমার অনেক মানে ইমোশনালি অ্যাটাচড আমি ওটা থেকে। আচ্ছা, বিকজ MazeCity নামও গেট ব্যাকার্স থেকে আসছে। হ্যাঁ, MazeCity। হ্যাঁ, and let me rephrase the question in this way. আপনাকে যদি একটা আইল্যান্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয় and you can take only one DVD of anime, shonen anime, which you can watch for the rest of your life. You can watch anything else. Okay. ওইটা কি হবে? One Piece, কারণ অনেক দেরিতে শেষ হবে। 600 plus episodes. আচ্ছা, and it's still ongoing. Yes. আচ্ছা, One Piece. I hope আমি গ্র্যান্ডমা হওয়ার আগে at least এটা শেষ হবে and I can at least watch with my grandchildren. আচ্ছা, the manga is also It's going still on. ongoing. Wow. Afnan, Ji. back to you. What is your most favorite shonen anime? I would say Full Metal Alchemist Brotherhood. আচ্ছা. Because in my opinion এই অ্যানিমেটা হচ্ছে সবচেয়ে কমপ্লিট অ্যানিমে ইন অল সেন্স। অ্যানিমেশনের দিক দিয়ে বলেন, সাউন্ডের দিক দিয়ে বলেন, ইভেন দ্য স্টোরি ইটসেলফ অনেক ভালো মতো ডেভেলপ হয়েছে, প্লট হোল অনেক কম। অ্যান্ড ইট ওয়াজ লাইক যেভাবে শুরু হয়েছিল, যতটুক মানে এনার্জি নিয়ে শুরু হয়েছিল, অ্যানিমেটা শেষ হয়েছে ওরকম এনার্জি নিয়ে। It was explosive. It was really really amazing, like from start to finish. And যেটা হয় অনেক সময় আমি নিজে যখন অ্যানিমে দেখি, যেটা হয় মানে শুরুর দিকে অনেক ভালো জোস, অনেক অসামলি শুরু হয়, এন্ড দেন মাঝখান দিয়ে বোরিং হয়ে যায়। এই একটা অ্যানিমে আমি from start to finish it was totally exciting, and this is why I love this anime a lot. And what about one of those bishal shonen anime যেগুলো more than 200-300 episodes, ওগুলোর মধ্যে কোনটা any recommendation, any definitely I would say One Piece and Naruto. One Piece and Naruto. No one likes Bleach. I'm a huge fan of Bleach. যদিও আমি One Piece Naruto have explore করা হয়নি, so you don't like Bleach, you guys don't? Bleach আমার কাছে যেটা হয়েছে, Bleach 80 এপিসোডের পরে, 80 or 100 এপিসোডের পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে মাঙ্গাকা হি লস্ট হিজ ট্র্যাক ইন সাম ওয়ে, হি লস্ট হিজ ট্র্যাক, হি লস্ট হিজ ফোকাস। আমার কাছে মনে হয়েছে মানে
অ্যানিমেটা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, ওটা যেভাবে শুরু হয়েছিল ওটা চলে গেছে একদম অন্যদিকে। তাই আমার কাছে ব্রিজটা মানে it couldn't keep up to its you know potential. That's why I thought like very well said. আমরা এখন গানে চলে যাব। গানের পর যেটা করব যে ইউ টু এক্সপার্টস, ইউ ওতাকু চান ওতাকু কুন যেটা করবেন যে টপ 5 রেকমেন্ডেশন দিবেন অ্যানিমে, শোনেন অ্যানিমের, রাইট? আর এখন যেটা করব লিসেনার, আপনি যদি এই দুজন এক্সপার্টকে যদি কোনো মেসেজ করতে চান, অ্যানিমে রিলেটেড কিছু জানতে চান, তাহলে এসএমএস করতে পারেন 2010 নম্বরে। যেটা করতে হবে মেসেজ অপশনে টাইপ করবেন ঢোল DHOL স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ, and the number is like I said 2010. আর আমাদের ফেসবুক পেজে কিন্তু অ্যানিমে নিয়ে একটা পোস্ট চলে গিয়েছে, সেখানে আপনি টাইপ করে কমেন্ট সেকশনে লিখতে পারেন যে হোয়াট ইজ ইউর মোস্ট ফেভারিট শোনেন অ্যানিমে। অ্যান্ড কিপিং দ্যাট ইন মাইন্ড, এখন যেটা করব রেড হট চিলি পেপারসের আপকামিং অ্যালবাম থেকে একদম গরম একটা গান প্লে করব ফ্রম দি আপকামিং অ্যালবাম দ্য গেট অ্যাওয়ে। প্লে করছি রেড হট চিলি পেপারসের ডার্ক নেসেসিটিস। That's why this hour of limited edition is brought to you by Apex Footwear Limited. আর আমি কাইসার আছি দেশের একমাত্র রক স্টেশনে, which is Radio Dhol 94.0 FM. আজকে বৃহস্পতিবার, তার মানে we're talking about anime with two very special guests, two guests for the first time in the segment. And the name of the segment is Anime Quest. Welcome back to Anime Quest. আমার সাথে যে দুজন গেস্ট আছেন, the experts on anime, the otaku chans and the otaku kuns of Dhaka and also Bangladesh. We have Afnan. Hello. And we have Sherly. Hello. So Afnan, Sherly Afnan, আজকে আমরা shonen anime নিয়ে কথা বলছি। জি। So we talked about what shonen anime is. We talked about your most favorite shonen anime. এখন যেটা করব, I'm going to ask you one by one যে what is your top 5 shonen anime recommendation, starting with Sherly. Well, আমার recommendation একটু weird হবে. Doesn't matter. I would suggest people to watch Get Backers. Acha, I love it. Yes, it's awesome. Then there's this anime called Chrono Crusade. Acha. It's an old, it's quite old, but it has got a very good storyline. People should watch it. আপনার নামটা একটু বলবেন? Chrono Crusade. আচ্ছা. And then there's Full Metal Alchemist Brotherhood. Not the first one. So you guys don't recommend the first one? First one হচ্ছে more of like মাঙ্গা থেকে এটা ডেভিয়েটেড। মাঙ্গাটার সাথে অ্যানিমেটা কট আপ হয়ে গিয়েছিল, তাই যেটা হয়েছে they had to create up their own story, so it's not original I would say, so that's why it's a bit subpar. হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো মানে পার্সোনালি আমি নিজেও কিন্তু ব্রাদারহুডটা অনেক বেশি এনজয় করেছি। ব্রাদারহুডটা যে লেভেলের অসাম, ওই লেভেলের কমপ্লিট। হ্যাঁ, it felt complete exactly. So Full Metal Alchemist Brotherhood, Get Backers, Chrono Crusade. Then there's this anime called Magi, which is a fantasy based anime, and Arabian Nights. The stories যেগুলা ছিল ওরকম থিমের, বাট অ্যাকচুয়ালি ওরকম না, মানুষ মনে করে যে ওরকম টাইপের, জাস্ট দ্য নামগুলো জাস্ট সিমিলার, সিনবাদ, আলাদিন। So it's like the Alif Lela of Japan. Magi. Yes, but only character-এর নামগুলা দিয়ে। আচ্ছা। Other than that, it's a very beautiful anime, and I would always recommend people to watch it, give it a try. Then fifth would be a sports anime, Slam Dunk. Isn't it about basketball? Yes, it's about basketball. I grew up watching it, and I truly recommend people to watch it. পুরানো অ্যানিমে গুলো কি হয়, মানুষ হয়তো জানে না, এখনকার নতুন গুলো সবাই জানে, they can search in internet and watch it, but পুরানো গুলো কি হয় আমাদের বারবার মনে করিয়ে দিতে হয় যে watch it, it's good. ওগুলা থেকে এই পরের গুলা এসেছে। Speaking of anime that you watched growing up, I grew up watching Cardcaptor Sakura. Does that make me feminine? No, not at all. Not at all. Not at all. Acha, well, thank God, now I can feel more secure about my masculinity. So Afnan, what is your top 5 shonen anime recommendation? I would definitely say, of course, Full Metal Alchemist Brotherhood. That goes first for me. And then there is one anime, I don't know how many people watched it. This is called Samurai Champloo. Shinichiro Watanabe, the director of Cowboy Bebop. I loved it. It is an amazing anime. It reminds me of summer and sunflower. Exactly. Okay. Summer and sunflower. And the animation is like so good, and the artworks and the fluidness of it, I love it totally. And সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এই অ্যানিমেটা আমি বলবো the soundtrack, the mixture of hip hop and rap in anime. It's in the samurai culture, samurai era, Meiji era. So it's amazing anime that I absolutely love. And তারপর আমি বলবো Attack on Titan.
উড়াধুরা একটা anime. উড়াধুরা একদম But it's too popular, come on. It is popular, but these are good anime. These are good anime. Yeah, these are good. Soul Eater. আচ্ছা Oh, that's a good one. That's a really good So one. later আমি দেখা শুরু করি না do you recommend it both of you Really. is it like a really long anime It's not. It's not, and it will give you the feel of horror আচ্ছা and thrill. It's mostly থিমটা হচ্ছে হ্যালোউইন থিম অনেকটা আমার কাছে লেগেছে আচ্ছা। কিন্তু অ্যানিমেটা প্লটটা অনেক ভালো মতো ডেভেলপড and the story really progresses really nicely. And The only flaw would be that ending টা একটু rushed, so ওদিক দিয়ে একটু disappointed আচ্ছা হবেন। আচ্ছা but definitely it's a must watch definitely must must watch. so Afnan so far you have mentioned how many anime 3-4 anime, 4 anime and I would say last one would be Fate Stay series. Fate Stay series হ্যাঁ এটা হচ্ছে Fate Stay Night আছে এখানে, Fate Stay Zero আছে আর Fate Stay Night Ultimate UBW. Blade Work. এই তিনটা অ্যানিমে দেখতে হবে। এই তিনটা অ্যানিমে আমি বলবো যে ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সবচেয়ে বেস্ট অ্যানিমে কোয়ালিটি এই তিনটা অ্যানিমে আছে, and exactly the colors and everything it will blow your mind. But It's story so wise nice. as a complete package যদি কেউ বলে এই তিনটা থেকে একটাকে চুজ করতে any day Fate Zero. Fate Zero tops it all. আচ্ছা আমি Fate Stay Night দেখেছিলাম বাকিগুলো দেখা হয়নি I'm going to definitely download and watch them tonight Fate Zero, start Fate Zero, you are gonna love it so much. আচ্ছা It's definitely good. Gilgamesh is awesome. Yes, Acha. one of my favorite character as well is Gilgamesh. আচ্ছা I'm obsessed with him as well. okay so summing all of it up Sherly can you list down your top 5 recommendations Top 5 is Chrono Crusade, Get Backers, Chrono Crusade, Get Backers, FMAB, then Magi. What was the last one? I forgot. Okay, let us know when you remember it. Yes, I will. Afnan, what is the top 5 recommendation? Full Metal Alchemist Brotherhood, Samurai Champloo, Attack on Titan, Soul Eater, or Fate Stay Night series. Fate Stay Night. Fate Stay series. Fate Stay series. So while Shirley keeps on remembering what was her fifth recommendation, আমরা এখন একটা anime soundtrack চলে যাব. Guys, which anime soundtrack would you like to listen to right now? Innocent Sorrow. Innocent Sorrow, which is a soundtrack from which anime? Digreman. Digreman. Yes. So and the performer is Abingdon Boys School play করছি Digreman original soundtrack Innocent Sorrows. Welcome back to Limited Edition, the show which is all about anime, TV shows, comic books, movies and music of course, and this hour of Limited Edition is brought to you by Apex Footwear Limited. আর আপনি শুনছেন দেশের একমাত্র রক স্টেশন রেডিও ঢোল 94.0 FM আমি কায়সার আছি থাকবো 12টা পর্যন্ত আর এখন চলছে the segment of the show which is all about anime called Anime Quest. Anime Quest. So, I have with me two very special guests from the huge anime community called MazeCity, and I have with me Sherly. Hello. And Afnan. Yo. আর আজকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলছি আর আপনি যদি চান এদিকে এই দুজন এক্সপার্টকে কোনো কোশ্চেন করতে আমাকে এসএমএস করতে পারেন মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন ঢোল DHOL স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার মেসেজ পাঠিয়ে দিবেন 2010 নম্বরে আর আমাদের ফেসবুক পেজে অ্যানিমে নিয়ে একটা পোস্ট চলে গেছে সেখানে কমেন্টে ডেফিনেটলি লিখবেন যে আপনার ফেভারিট অ্যানিমে কোনটা অ্যান্ড ও মাই গড লাইক লুক এট দ্য নাম্বার অফ কমেন্টস অন দ্য ফেসবুক পেজ ওয়াও মানে এগুলো পড়লে তো আজকে রাত 3টা বেজে যাবে মানে আমরা একবার সেহরি করে শো করতে বের হতে পারবো সো everyone is really hyped up. everyone is so I'm so glad that I'm doing this segment কারণ আমি নিজেও কিন্তু is an otaku is it chan or kun Shirley Otaku is a very অনেক বেশি সিরিয়াস লেভেলে বলা হয় so let's just say we are all anime fans. No, you're not an otaku. You don't consider yourself as an otaku. Afnan, you don't consider yourself as an otaku. Well, otaku টার্মটা নিয়ে একটা ডিবেট আছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে কি যেটা জাপানিজরা কনসিডার করে ইন দ্য ইনার সার্কেল অফ দেমসেলস ওটাকুটা হচ্ছে অনেকটা লুজার টাইপের ওদের কাছে হচ্ছে কি যারা হচ্ছে সারাদিন অ্যানিমে দেখে পুরো জবটা কিছু নাই টোটালি অবসেসড but you know what পার্টিসিপেট করে না given the current timing with comic book culture action figure anime এগুলা this is the geek culture exactly the geekiness the otaku-ness exactly it's cool it has become the new thing it can be a positive thing and it can be a negative thing you watch Sherlock
ওখানে যে there's this female character, I forgot her name, তো বলো না যে brainy is the new sexy. Exactly. So ওইরকম geeky otakuness is the new sexy. Yes, Exactly. it is. So I think we can be proud to be an otaku. Yeah. Yes, Of course. আচ্ছা sure. and Sherly, আমরা ব্রেকের আগে যেটা বলছিলাম যে আপনি আমাদের 5 নাম্বার রেকমেন্ডেশনটা ভুলে গিয়েছিলেন. Yes, the fifth one is the one of the most popular sports anime, that is Slam Dunk. স্ল্যাম ডাঙ্ক, ব্রিলিয়েন্ট. আর এখন একটু এসএমএস এ চলে যাই. আমাকে এসএমএস করেছে কিরা নামে একজন, মানে হি ম্যানেজ টু অ্যাকচুয়ালি হাইড হিজ নেম. লিখেছে শার্লি কি ইনুয়াশার কথা ভুলে গেছিস, মেই সিটিতে আগে এটার কথা অনেক বেশি বলতি. সো হি ইজ টেলিং ইউ ওয়াই হ্যাভ ইউ ফরগটন অ্যাবাউট ইনুয়াশা. Okay, that's Kira bhaia, and he is one of the oldest member of MazeCity. He's been with us for a long time. Oldest in terms of being a member in being a MazeCity, member, not in through age. age. আচ্ছা Not by age. আচ্ছা. So yes, Kira bhaia pointed out a good anime. আমি আগে ইনুয়াশার অনেক ইনুয়াশা নিয়ে কথা বলতাম. It is indeed a very good anime. একটা টাইমে অনেক পপুলার ছিল ইনুয়াশা, বাট এখন যেটা হচ্ছে এখনকার জেনারেশন, অ্যাজ আই সেড দ্যাট পুরানো অ্যানিমে বেশি কেউ দেখে না. সো ইনুয়াশা নিয়েও বেশি মানুষ এখন আর বেশি ওরকম ইন্টারেস্ট দেখায় না. বাট যারা শোনেন পছন্দ করে, দে শুড গিভ ইনুয়াশা আ ট্রাই. আচ্ছা, definitely. Thanks for the recommendation. আর পরের এসএমএস চলে যাচ্ছি. রিয়াসাত লিখেছে, হাই গাইজ, আই এম অলসো পার্ট অফ MazeCity. Pokemon is the longest running anime cause it's over 900 episodes and it's ongoing and it has 80 movies. Is that true? Pokemon is the longest. It is like আমি আমার চাইল্ডহুড থেকে দেখে আসতেছি. এখন আমার কাজিনে ছোট ছোট কাজিন আছে, তারাও পোকেমন দেখতেছে, পোকেমন দেখে বড় হইতেছে, সবাই পোকেমন দেখেই বড় হবে. মেবি স্ট্যাট অনুযায়ী আমরা কারেক্ট না, কজ ডিটেকটিভ কোনান এন্ড কিছু আরো পুরানো অ্যানিমে আছে যারা 3000 episode plus 3000? Yes. You said 3000? Yes. Oh my god. I'm not going to start watching them ever in my life. কারণ একবার দেখা শুরু করলে এত টাইম আর কিছু দেখা হবে না. এক্স্যাক্টলি. আরো এসএমএস করেছে আমাকে মারুফ, লিখেছে যে শার্লি আফনান সকালে আমার এক্সাম, তবুও তোদের শুনছি কিন্তু LOL. থ্যাংক ইউ মারুফ. আচ্ছা, আরো এসএমএস করেছে গল্প নামের একজন, লিখেছে যে তেঙ্গেন তোপ্পা গুরন লাগান, মানে দ্যাটস হিজ রেকমেন্ডেশন অফ রেকমেন্ডেশন. আমি এখন এই অ্যানিমেটা দেখা হয়নি আমার. অনেকে আমাকে রেকমেন্ড করেছে অ্যানিমেটা দেখার জন্য. সো ইটস প্রবাবলি আ ম্যাচা অ্যানিমে বলতে বোঝায় হচ্ছে রোবট নিয়ে অ্যানিমেগুলো. এটা একটা শোনেন, ইটস হাইলি রেকমেন্ডেড. একটা টাইমে গুরেন লাগান একটা টাইমে MazeCity ফোরামের মধ্যে অনেক পপুলার ছিল. যেহেতু আমি এটা পুরো দেখিনি, বাট ইয়েস আমি ইনডিড বলতে পারি যে সবার মধ্যে এই অ্যানিমেটা অনেক বেশি হাইপড আপ এন্ড পপুলার ছিল যখন এটা রিলিজ হয়েছিল. মানে পিপল অ্যাকচুয়ালি লাভড ইট. আচ্ছা, সো স্পিকিং অফ শোনেন অ্যানিমে, আমি কিন্তু অনেক এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিমে দেখি. আমি দেখি প্রথম দেখি. সো রিসেন্টলি আই ট্রাইড সোর্ড আর্ট অনলাইন and there were some good things, but I didn't think it's worth watching. মানে দেখার মতো it didn't keep me hold on. আমার মতে যারা সোর্ড আর্ট অনলাইন দেখতে চান 14টা এপিসোড দেখেন, তারপর ড্রপ করে দেন. আচ্ছা, এরপর আর দেখার দরকার হয় না. But you know what, সোর্ড আর্ট এই কারণে বললাম because there's a new thing out there, PlayStation VR. হ্যাঁ. So do you think হ্যাঁ, ওই যে ওরা যে এটা সোর্ড আর্ট অনলাইনে যেটা ভার্চুয়াল রিয়েলিটিটা করেছিল, so do you think we this might is have the future? I would say gaming future হচ্ছে এটাই. So there might be something like যে সবাই VR খেলতে they get stuck in the virtual world. I wouldn't like to be stuck there. I wouldn't like, but this is the future. This is going to happen like in like next 5 years or so. VR is going to take it over. If you didn't like Sword Art Online, I would suggest I didn't like it. I thought it was okay. There's a better one. You can give Log Horizon a try. Achha. Log Horizon. It is much better. Yes, it is much better. It's based on MMORPG and it's much better than Sword Art Online. কিন্তু Sword Art Online, I have a question. সেটা হচ্ছে যে ওরা যে স্টাক হয়ে আছে বছরের পর বছর গেমের ভিতর, like what is providing nutrition on their original body? ওখানে একটা সিনে দেখাইছিল যে মানে যে মেইন ক্যারেক্টার সে কিন্তু হসপিটালাইজ ছিল. যখন ভিআর থেকে বের হয়, সে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি থেকে বের হয়, ওখানে দেখা যাচ্ছে তাকে স্যালাইন দেওয়া, হি ইজ অল থিন না. এক্স্যাক্টলি. সো ওইভাবে এখানে দেখানো হয়েছে যে which is unrealistic to me, like that's not supposed to happen. And এরকম করে বাচ্চার কথা না, হয় না. But it's anime, come on. But it's anime, yeah. We can like let it slide. কিন্তু speaking of experimentation, আমি আরেকটা anime দেখা শুরু করেছি and I couldn't stop watching it. Parasite. This is that's awesome. Amazing. আমি দেখা পর and anime. অনেকে বলেন যে না anime তো বাচ্চাদের জন্য. Well, if you think anime is for kids, like give watch, this a watch. watch Parasite. Yeah. Watch, anime is definitely, there are anime for kids,
but there are also anime for older people. There is anime for everyone. There's Everyone. anime I would for say everyone. everyone, Just মানে like comic books. যে কোনো Yes. demographic, যে কোনো type of age, culture, everything. সবকিছুর জন্য একটা করে জাপানের anime আছে। মেইন সোর্স অফ এন্টারটেইনমেন্ট হলো অ্যানিমে সো হোয়াট দে ডু ওরা বাচ্চাদের জন্য অ্যানিমে বানায় মিডল এজদের জন্য অ্যানিমে বানায় টিনেজার্সদের জন্য অ্যানিমে বানায় আবার যেরকম 40+ পিপলদের জন্য অ্যানিমে বানায় when my parents were in Japan they used to watch anime as well Oh, So, great. yeah. So, গানের পরে আমরা we can actually talk about যে বড়দের জন্য কি শোনেন রিকমেন্ডেশন আপনারা দিতে পারেন Okay, sure. right? Yes, So sure. এখন guys what soundtrack are we you guys were talking about this particular Bleach opening Yeah. yes নামটা হচ্ছে the techno life Techno Life by Overworld yes তাহলে চলে যাচ্ছি ব্লিচের একটা ওপেনিং ইনফ্যাক্ট দ্য সেকেন্ড ওপেনিং অফ ব্লিচ চমৎকার একটা সাউন্ড ট্র্যাক দিস ইজ টেকনো লাইফ বাই Overworld. Welcome back to Limited Edition, the show which is all about pop culture. আর আমি কায়সার আছি দেশের একমাত্র রক স্টেশনে which is Radio Dhol 94.0 FM. And this hour of Limited Edition is brought to you by Apex Footwear Limited. আর এই ঈদে কিন্তু Apex-এ আছে নতুন ডিজাইনের shoes and sandals for both men, women and children. আর তাদের ফেসবুক পেজটা চেক আউট করে ফেলুন facebook.com/APEX the digit 4 the new. So it's like Apex for you. আর যদি অনলাইন শপিং করতে চান তাহলে তাদের ওয়েবসাইটে চলে যান যেটার অ্যাড্রেস হচ্ছে www.apex4u.com. আর আজকে Thursday money anime, and right now what's going on is the segment on anime, and the name of the segment is Anime Quest. and for the first time in Anime Quest I have two very special guests, the head admins of MazeCity, one of the biggest anime groups of Bangladesh. yes And I have with me Sherly hey and Afnan, Yo. and we're talking about Shounen anime. অনেক কথা হয়ে গেছে Shounen anime নিয়ে, যারা মিস করেছেন তারা তো মিসড, এখন কিছু করার নেই, কিন্তু সব কিছু মিস করেনি, কারণ এখন we are going to talk about one more important issue. সেটা হচ্ছে যে there are lots of mainstream Shounen anime out there, yes আর কিন্তু নন মেইনস্ট্রিমগুলোর মধ্যে what would you recommend যেগুলো মানুষ চোখে পড়ে না কিন্তু they are really good, they are like pearls in the anime collection? I would recommend Baccano. আচ্ছা, Baccano একটা anime, যেটা আপনি বলতেছিলেন কিছুক্ষণ আগে যে anime are for kids. হ্যাঁ, অনেকে এটা চিন্তা করে যারা anime দেখে না, চিন্তা করে anime are for kids. তাদেরকে আমি বলবো যে Baccano দেখেন. আচ্ছা, Baccano দেখলে তারা বুঝতে পারবে যে anime কত ম্যাচিউরড আর মানে কতটা ডিফারেন্ট হইতে পারে। হ্যাঁ, এই অ্যানিমেটা হচ্ছে গিয়ে মানে এমন ভাবে মানে তারা পুরো সেটআপটা ক্রিয়েট করেছে যেটা হচ্ছে গিয়ে সব দিক থেকেই অন্যরকম, পুরো অ্যানিমেটাই অন্যরকম। ইভেন যারা অনেক অ্যানিমে দেখেছে তারাও Baccano দেখতে মানে নতুন কিছু একটা মনে করবে যে অ্যানিমেটা আগে কখনো দেখিনি। সো এরকম একটা অ্যানিমে হচ্ছে Baccano। সো আমি এটা অনেক রেকমেন্ড করবো, এটা প্রিটি ওল্ড অ্যানিমে অ্যাজ ওয়েল। আরেকটা শোনেন অ্যানিমে আমি বলবো আউই বুঙ্কাকু, এটা আমি কিছুদিন আগেও রেকমেন্ড করেছি আমাদের গ্রুপে। এই অ্যানিমেটা হচ্ছে গিয়ে ক্লাসিক জাপানিজ নভেল যেগুলো আছে, ধরেন আমাদের যে মানে ছোট ছোট শর্ট স্টোরিজ হয়, আমাদের ক্লাসিক শর্ট স্টোরিজ, ওরকম জাপানিজের যেসব ক্লাসিক শর্ট স্টোরিজ গুলো আছে ওই শর্ট স্টোরিজ গুলো নিয়ে 6টা শর্ট স্টোরিজ নিয়ে একটা অ্যানিমে বানানো হয়েছে মাত্র 12 এপিসোডে। ওটা এত সুন্দর একটা অ্যানিমে, মানে কি নাম আপনার বলেন? আউই বুনগাকু, AOI BUNGAKU। আচ্ছা, আউই বুঙ্গাকু। আচ্ছা, এই একটা অ্যানিমে। এই অ্যানিমেটা হচ্ছে একটু ডার্ক থিম, এটা হচ্ছে কি অনেক অনেক ম্যাচিউরড অডিয়েন্সের জন্য, তো একটু ডার্ক থিম এন্ড ট্র্যাজিক। এটা হচ্ছে কি আর্টিস্টদের যে টর্চার্ড সোল, ওই থিমটা নিয়ে এই জিনিসটা করা হয়েছে। সুপার একটা অ্যানিমে। তো এই দুটো অ্যানিমে আমি বলবো যে নন মেইনস্ট্রিম এন্ড খুবই সুন্দর, দে শুড ওয়াচ ইট। ওকে, সো one is আউই বুঙ্গাকু and the other one is Baccano. আচ্ছা, Shirley? ওয়েল আমি একটু অ্যানিমেক্সের দিনে চলে যাব, ওখানকার অনেক শোনেন অ্যানিমে আছে যা এখন আর কেউ বেশি দেখে না। আচ্ছা, I think you have watched it, Law of Yukiko. না, আমি এটা দেখিনি। আচ্ছা, এটা অ্যানিমেক্সে অনেক পপুলার ছিল। দ্য মেইন প্রোটাগনিস্ট যে তার পাওয়ারই এটা ছিল যে সে ট্র্যাশকে ট্রিতে কনভার্ট করে ফেলতে পারে। ট্র্যাশকে ট্রিতে কনভার্ট করে ফেলতে পারে? আচ্ছা, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর দিনে এটা অনেক গ্রেট ফর দ্য প্ল্যানেট রাইট নাও। ইটস গ্রেট ফর দ্য প্ল্যানেট। সো এটা অনেক ইন্টারেস্টিং একটা মানে থিম ছিল যেটার উপর অ্যানিমেটা বেস করা। সো আই উড সাজেস্ট that people should watch it. Other than that, there are a few names like Katekyo Hitman Reborn. আচ্ছা, then Hunter x Hunter. যেগুলা আমি না দেখলেও there are people যারা who are crazy about it, but হ্যাঁ again exposure অনেক কম এই অ্যানিমে গুলোর। তারপর তো ইনুয়াশার কথা বললামই। Then there's this anime called Detective School Q. আচ্ছা, এটা mysterious kind of anime. এটা
অনেক ইন্টারেস্টিং অ্যানিমেক্সে থাকতে দেখতাম এটা অনেক কম মানুষ দেখেছে বাট ইউ নো ইটস ওয়ান অফ দোজ অ্যানিমে যেটা দেখে আপনি বোর্ড হবেন না আচ্ছা ইটস রিয়েলি গুড Wow, so those are really good anime recommendations. I hope all the otaku-chans and kuns who are listening are taking notes of this anime কারণ এটা কিন্তু পরে এই এক্সপার্টদের কাছে থেকে শোনা যাবে না even though they will be coming to the show in the future. Well, it would be an honor. Brilliant. আর এখন যেরকম এখন SMS এ চলে যাব আমরা আমাকে SMS করেছে Tatsuki-chan. I love it when people are hiding their real name and giving them anime. In anime community, this happens a lot. Like everyone tries to hide their identity. Even I used to do that back in the days. Achha. But এখন What was your anime name? আমার anime name ছিল Pyro Serpent. Who is this character? Pyro Serpent এটা আমি anime থেকে নিইনি এটা আমি created it up. We customized একটা নাম. And you guys don't know my real name. Oh, that's Sherly is not your real name? No, Sherly is not her real name by the way. So people your mom and dad calls you Sherly. No, my mom and dad calls me Sarah. Sarah? Acha. So we're gonna use Sarah from now on so that people know what your real name is. No, please. Acha. Okay, we're gonna call you Shirley. So আমরা এখন SMS এ চলে যাই আমাকে Tatsuki-chan SMS করেছে anime Afnan bhaia hello but পুরনো anime গুলার কিন্তু কখনোই রিপ্লেসমেন্ট পসিবল না Definitely. This is suppose একটা অ্যানিমের কথা বলি আমি Samurai X. দেখেছেন এটা হয়তো? It's a golden classic. এই অ্যানিমেটাকে মানে আমার মনে হয় না আদৌ কখনো রিপ্লেস করা হবে No one can even the original creator tried to মানে reanimate the whole thing and tried to make it মানে modern version of it like Hunter x Hunter যেভাবে করতেছিল এই Samurai X-টাকে সেভাবে চেষ্টা করেছিল করতে পারেনি and ওরা লাইভ অ্যাকশনও করার চেষ্টা করছে তাও হয়নি মানে ওই লেভেলটা কখনোই চলে আসবে না যে এটা যে ক্লাসিকনেস এটা যে মানে ওই টাইমটার সাথে তারা যেভাবে করতে পারছে এটা আমার মনে হয় না আর হবে সো এইসব অ্যানিমে রিপ্লেস করা সম্ভব না ডেফিনেটলি আরো আমাকে এসএমএস করেছে কিরা এসএমএস করেছে আবার বড়দের জন্য অ্যানিমে জনরা হচ্ছে সেইনেন and josei for men and women respectively. Monster and Bakano my favorite. Bakano you already said. Yes, Monster is another anime I have to talk about. It's definitely one of the top. It's and these are all shonen? Yeah, it is a shonen. No, it is a borderline between shonen and seinen. Josei na josei holo shoujor. Oh, acha. Wow, so mane difficult words. We're going to talk about this. It's কিছু anime হয় কি আমরা বলি যে ওটাকে seinen but the thing is কি young people রাও দেখছে ওগুলা ওদের মধ্যে পপুলার. So seinen হচ্ছে anime for a bit mature audience. আচ্ছা এসব মানে জেনারগুলো হচ্ছে কি মানে ওভারল্যাপ করে অনেক ওভারল্যাপ করে এন্ড অ্যাকচুয়ালি তাদের টার্গেট ডেমোগ্রাফিক হয় একটা কিন্তু দেখা যায় যে অনেক দিক থেকে অনেকে দেখতে পারতেছে এটা হচ্ছে পার্সপেক্টিভ যেমন শোনেনের ভিতর देयरস অ্যাকশন একটা জেনার দেন ওইটার পরে হলো স্পোর্টস দেন देयरস কমেডি কিন্তু সবগুলাই কিন্তু ইয়াং পিপলদেরকে টার্গেট করে বানানো হচ্ছে সো আমি মনস্টার নিয়ে একটু বলতে চাইতেছি যে মনস্টার অ্যানিমেটা হচ্ছে একটা ব্রেন সার্জন ডক্টর টেনমা তাকে নিয়ে কাহিনী তো সে একটা ছোট বাচ্চাকে সেভ করে তো ওই সেভ করার পর মানে ওই ছোট বাচ্চাটা হচ্ছে গিয়ে মানে আমাদের মেইন ভিলেন আচ্ছা এই ভিলেনটাকে নিয়ে কাহিনী মানে 70টা এপিসোড 64টা এপিসোড আছে 64 or 70 এরকম এপিসোড আমার ঠিক খেয়াল আসছে না বাট এই অ্যানিমেটা ওয়ান অফ দ্য ক্লাসিক এন্ড ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যামেজিং অ্যানিমে আউট দেয়ার এন্ড সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার যারা লাভ করে দে উইল ফল ইন লাভ উইথ দিস অ্যানিমে এই অ্যানিমেটা বলতে গেলে যারা সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার লাভ করে তাদের সবসময় নাম্বার 1 থাকে এই অ্যানিমেটা সো আই উড ডেফিনেটলি রেকমেন্ড ইট ইভেন দো not for kids definitely not for kids It's important যে যারা বলে যে অ্যানিমে আর ফর কিডস তারা জানুক যে there are anime which are not for kids কারণ এটা জানলে হবে কি যে when kids are watching anime অনেকে যারা মনে করে যে না দেখুক না অ্যানিমে তো they won't be able to monitor it exactly right কিন্তু এখানে কিন্তু থিমগুলো অনেক ডার্ক হয় ঠিক আছে মার্ডার এন্ড অল দ্যাট তো এইসব তুমি আপনারা চাবেন না যে আপনাদের ছেলে বা কেউ exactly they watch the wrong anime exactly so anime মানে যে বাচ্চারা দেখতে পারবে that's not the case at all there should be some kind of guidance যখন কাউকে ফার্স্ট অ্যানিমে স্টার্ট করানো হচ্ছে বা কেউ দেখছে একটা গাইডেন্স আমি ওটা গাইডেন্স অনেক ভালোই পেয়েছিলাম cuz অনেক ইয়াং এজে আমি MazeCity ফোরামে স্টার্ট করেছিলাম ওইটা থেকে I knew যে what I have to watch and what I don't have to watch and after a certain time যখন এরকম সাইকোলজিক্যাল ডার্ক কাইন্ড অফ অ্যানিমে এগুলো আমি মেবি দেখা স্টার্ট করেছি when I was 17 ওকে ওর আগে মানে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে একটা বড় ভাই হু ইজ অ্যাবভ 20 সে যদি তার ছোট ভাই হু ইজ
লেস দ্যান এ টিনেজার যদি গাইড করে হেই ছোটু তুই এই দেখ ড্রাগন বল জি দেখ আইল গো ওয়াচ হাই স্কুল অফ দ্য ডেড সো তখন এরকম একটা থাকে কন্ট্রোল মনিটরিং থাকে ইটস ভেরি মাচ নেসেসারি বিকজ আমি রিসেন্টলি আমি একবার একজনকে দেখেছিলাম একটা 13-year-old কিড সে সাইকোপাস দেখছিল which is not for kids and Elfen Lied dekchilo Elfen Lied is definitely not for kids yeah and he is just 13 and he said oh I loved it then I was just saying that তোমার এখনো তো ব্রেইন ওরকম ম্যাচুরিটি রিচ করে নাই সো ওয়াচ দ্য ফান থিংস রাইট নাও and after a certain age then you can start this dark theme one so it's very very important that people know যে anime কিন্তু শুধু বাচ্চাদের জন্য না on that note আমরা এখন গানে চলে যাব এখন U2 এর একটা গান চলবে you guys like U2 yeah of course definitely U2 এর একটা ক্লাসিক গান শুনবো from the 2000 album All That You Can't Leave Behind this is Walk On Well, গান তো accidentally শুরু হয়ে গেল but we're gonna get back to the discussion on anime and this hour of limited edition is brought to you by Apex Footwear Limited, that's right. আর আমি কায়সার আছি দেশের একমাত্র রক স্টেশনে which is Radio Dhol 94.0 FM আর এখন কিন্তু চলছে the exclusive show on pop culture called Limited Edition and we're talking about anime আর anime segmenটের নাম হচ্ছে Anime Quest. Anime Quest. Welcome back to Anime Quest. আমার সাথে আছে two very experts on anime. I have with me Sherly. Hey. And Afnan. Yo. আর অনেক SMS পড়েছে সবগুলো তো আসলে পড়া সম্ভব না আমাকে লিখেছে তোশিরো লিখেছে ভালো লাগছে শুনতে আর আফতান ভাই রিওটা জোস অ্যান্ড ল অফ ইউকি জোস ওকে আর কিরা লিখেছে আবার নন মেইন স্ট্রিম অ্যানিমের মধ্যে মাই ফেভারিট হচ্ছে হাজিবে নো ইপো অ্যান্ড বাকুমান বাই দ্য ওয়ে শার্লি কিন্তু মারাত্মক অ্যানিমে সং গাইতে পারে শার্লি ইজ দ্যাট ট্রু don't worry I'm not going to ask you to sing maybe someday in the future when you can get prepared and stuff but is it true you can sing anime songs yes Achha. I do so এটা তো জানতাম না so she used to do karaoke really yeah she used to do karaoke আমাদের মাঝে মেসকোনে যে ইভেন্ট গুলো হতো ওখানে আমরা karaoke competition organize করতাম and she used to come like top 5 always wow but do you sing Japanese songs yes I can only sing Japanese songs আমি বাকি গান এত পারি না আচ্ছা বাহ maybe we can explore that one day you can actually sing live Don't as worry, long as people don't faint after that. Even if people faint, you won't get to know about it because it's radio, তাই না? So you can be at peace, না? Okay, yeah, sure. তো আমরা আমাদের সেগমেন্টের শেষের দিকে চলে এসেছি but before we go I have to ask you some personal questions সেটা হচ্ছে যে Afnan when you watch anime do you prefer subbed or dubbed subtitle ala নাকি Japanese language sorry English language audio ala এখন ডিপেন্ড করে এটা হচ্ছে যদি ক্লাসিক অ্যানিমে হয় লাইক ড্রাগন বল জি or something like that I prefer dub আচ্ছা বিকজ সাবটা অনেক মেলি হয়ে যায় আচ্ছা আর ইউজুয়ালি নতুন অ্যানিমে যখন গুলো দেখি নতুন অ্যানিমে বা শর্ট অ্যানিমে 24 এপিসোডস লাইক দ্যাট ওগুলো আমি সাবে দেখি কিন্তু বড় অ্যানিমেগুলো আমি ইউজুয়ালি ডাব প্রিফার করি বিকজ ফানিমেশন ডাবস আর সামটাইমস রিয়েলি গুড তো আমি এখন ডিপেন্ড করে মানে যেটা আমার ভালো লাগে আমি অ্যাকচুয়ালি করি ডুয়েল অডিও সবসময় ডাউনলোড করি মি টু এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ আই লুক এট ইট কোনটা ভালো ডাবটা ভালো না সাবটা ভালো আর লিসেনার আপনি যদি সাব আর ডাব শুনে বুঝতে পারছেন না ডাব ইজ নট দ্য ফ্রুট ডাব ডাব হচ্ছে যে ডাবিং করা অ্যানিমে যেখানে জাপানিজ ভয়েসের উপর ইংলিশ ডাবিং করা হয় ওটা হচ্ছে ডাব সাব হচ্ছে যে জাপানিজ ভয়েস শুনবেন কিন্তু নিচে ইংলিশ সাবটাইটেল আসবে so that is subbed and dubbed so back to you Shirley do you prefer watching subbed or dubbed mostly subbed because আমার স্টার্টটাই হয়েছে অ্যানিমে দেখা র থেকে যেহেতু আমার স্টার্ট হয়েছে অ্যানিমে দেখা জাপানে so you already know the language বাংলাদেশে চলে আসার পর I almost forgot all the কিন্তু যখন দেখছেন আপনি যদি সাবটাইটেল না থাকে তাহলে কি সব বুঝতে পারেন মানে চলে আমি একেবারে যে সাবটাইটেল ছাড়া হারায় যায় ওটা না কিছুটা এখনো মানে হালকা পাতলা আমি বুঝি সাবটাইটেল মাঝে মধ্যে মিস হয়ে যায় বা কাজ করে না তখন আমি এভাবেই দেখে ফেলি র আচ্ছা ব্রিলিয়েন্ট আমরা সেগমেন্টের শেষের দিকে চলে এসেছি Shirley MazeCity is amazing yes thank you very much on an ending note do you want to say anything about MazeCity first of all I would like to thank our founders Tawfiq bhaiya MX bhai Shubra bhaiya Shontrix Wasio Akib bhaiya because they are the one যাদের মাথায় আইডিয়াটা আসছিল যে বাংলাদেশের মধ্যে সব অ্যানিমে ফ্যানদেরকে একটা প্ল্যাটফর্মে আনি লেটস ডু সামথিং দিস ইজ ওয়্যার এভরিথিং স্টার্টেড দিস ইজ ওয়্যার MazeCity and anime community journey started so I would like to thank them because without them আমরা আজকে এই প্ল্যাটফর্মটা পেতাম না and then there's our official and admins MazeCity আমাদের আরেকজন হেড অ্যাডমিন আছে যার নাম আমরা নেইনি তন্ময় শামস hey আচ্ছা and
আর আরেকজন আছে আমাদের সিনিয়র অ্যাডমিন কাজী আরিফ মাহমুদ ভাইয়া, মাম্বা ভাইয়া যাকে আমরা বলি, অ্যান্ড দ্য অল দ্য অফিসিয়ালস অ্যান্ড অ্যাডমিনস যারা এত কাজ করে অনলাইন অফলাইন বোথ, যে ইটস আ ভলেন্টিয়ারিং জব, মানে কেউ এটা নিজে থেকে ইচ্ছা করে সবাই কাজ করে। ওভার দ্য লাস্ট 10 years, এবার আমাদের 10 বছর হবে MazeCityর ডিসেম্বরে। সো ওভার দ্য লাস্ট 10 years 10 বছর, হ্যাঁ, ওয়াও, 2006 এ ডিসেম্বর স্টার্ট হয়েছে। সো ওভার দ্য লাস্ট 10 years এত মানুষ হেল্প করেছে আমাদের কমিউনিটিটাকে বিল্ড আপ করতে, যে ওয়ার্ডসে আমি বলে এটা গ্রেটফুলনেসটা বুঝাতে পারবো না। দেয়ার ওয়ার লটস অফ পিপল অ্যান্ড সবাই নিজে থেকে কাছে এসে কমিউনিটিটাকে কাজ করেছে। এখন যেরকম আমাদের অফিসিয়াল যারা কাজ করছে, ইভেন দেয়ার সাম অফ দ্য বেস্ট পিপল আউট দেয়ার, দ্য মোস্ট জেনারেস অ্যানিমে ফ্যান্স আউট দেয়ার, অ্যান্ড আই উড লাইক টু থ্যাংক দেম ফ্রম দ্য বটম অফ মাই হার্ট। অ্যান্ড ইয়েস, MazeCitizens, they are awesome. Definitely. আর এখন আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি। সো আফনান, শার্লি, thank you so much for being here. Thank you for having us. And I'm planning on bringing you experts more, কারণ for me, আমি তো অ্যানিমে নিয়ে বকবক করতে পারি, কিন্তু আমার পক্ষে তো আসলে সব অ্যানিমে দেখা সম্ভব না। This is where I'm going to need you guys help, because it would be our pleasure. Thank you so much. much. We would love to help. ডেফিনেটলি। আর যাওয়ার আগে আমরা কোন গানটা শুনবো? আপনাদের একটা ডেডম্যান ওয়ান্ডারল্যান্ডের সাউন্ডট্র্যাক রেকমেন্ড ছিল, One Reason by DW featuring Fade. So bidding you farewell, আফনান, শার্লি, আবারও দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু শো থেকে আমি যাচ্ছি না, আমি ফিরে আসছি আফটার আই সি অফ আফনান এন্ড শার্লি। কিন্তু যাওয়ার আগে, লাইক দ্য সেড, এখন একটা চমৎকার সাউন্ডট্র্যাক শুনবো ফ্রম দ্য অ্যানিমে ডেডম্যান ওয়ান্ডারল্যান্ড। দিস ইজ One Reason by DWB featuring Fade. শুনছিলেন শুভর কতটুকু ফ্রম দ্য 2008 অ্যালবাম ক্রমান্বয় এট রেডিও ঢোল 94.0 FM। একটু আগে কিন্তু শেষ হয়ে গেল অ্যানিমে কোয়েস্ট, যেখানে আমি, শার্লি আর আফনান অ্যানিমে নিয়ে অনেক কথা বললাম। অ্যান্ড বয় ও বয়, ফেসবুকে ফ্যান্সদের রেসপন্স দেখে তো আমি মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অল দ্য পিপল হু টেক্সটেড, ফর অল দ্য পিপল হু কমেন্টেড, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং সাচ গ্রেট ফ্যান্স অফ অ্যানিমে জাস্ট লাইক মাই সেলফ। আর দেয়ার ইউ গো। আর অ্যানিমে কোয়েস্ট কিন্তু প্রতি বৃহস্পতিবার হয় 10টা থেকে। সো আই এম প্ল্যানিং অন ব্রিঙ্গিং মোর গেস্টস, মোর ফ্যান্স অফ অ্যানিমে। আই এম গোনা হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। আর আমি কায়সার আছি আমার সাথে, উইচ ইজ কল লিমিটেড এডিশন। আর আপনি শুনছেন দেশের একমাত্র রক স্টেশন। উই গট গেট ব্যাক টু মিউজিক। অনেক অ্যানিমে নিয়ে কথা বললাম, এখন একদম টানা গান শুনবো, থাকবো তো আমি 12টা পর্যন্ত। তো আপনার যদি কোনো সং রিকোয়েস্ট থাকে আমাকে এখনই SMS করে দিন। যেটা করতে হবে, মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন ঢোল, DHOL, স্পেস আপনার নাম, স্পেস আপনার মেসেজ, পাঠিয়ে দিবেন 2010 নম্বরে। আর এখন আমার খুবই পছন্দের একটা গান প্লে করবো, অ্যান্ড দ্য সং ইজ বাই Daft Punk ফ্রম দ্য 2013 অ্যালবাম Random Access Memories। প্লে করছি Instant Crush.